السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا وزین القرآن باصواتکم۔ آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے حروف مدہ۔ تو ہم نے اس سے پہلے کھڑی حرکات پڑھی تھی اور کھڑی حرکات پڑھی تھی۔ حرکات اور کھڑی حرکات میں فرق ہم لوگ پڑھ چکے تھے۔ جو ہم نے کھڑی حرکات پڑھی تھی، آج جو ہم حروف مدہ پڑھیں گے ان کے پڑھنے کا طریقہ بھی کچھ اسی طرح سے ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ 3 حرکات کی، کھڑا زبر کھڑا زیر اور الٹا پیش، اور آج جو ہے ہمارے پاس 3 حروف ہیں جنہیں حروف مدہ کہتے ہیں: الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ تو آئیں آج ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ حروف مدہ۔ اس سے پہلے ہم نے جو پڑھی تھی کھڑی حرکات، ٹھیک ہے، حرکات تھی زبر زیر پیش، ان کو ہم تیزی اور جلدی کے ساتھ پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ہے حروف مدہ۔ اس کے بعد کھڑی حرکات تھی۔ کھڑی حرکات کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے تھے۔ کھڑی حرکات کو کیسے پڑھتے تھے؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر۔ مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، لمبا کرنا، طول دینا۔ کھینچنا، لمبا کرنا، طول دینا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے کھڑی حرکات میں بھی ہم نے آواز کو طول دیا تھا، ہم نے آواز کو کھینچا تھا، ہم نے آواز کو لمبا کیا تھا ایک الف کے برابر۔ تو اسی طرح سے ہمارے پاس آج ہے حروف مدہ۔ وہ ہمارے پاس تھی حرکات جن پہ ہم نے آواز کو کھینچا تھا، آواز کو طول دیا تھا ایک الف کے برابر۔ آج ہے ہمارے پاس کچھ حروف جن کی وجہ سے ہم آواز کو کھینچیں گے، آواز کو طول دیں گے، آواز کو لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کتنے حروف ہیں؟ 3۔ کتنے ہیں؟ 3۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3۔ الف، واو، یا۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ٹھیک ہے۔ الف، واو، یا یہ ہمیشہ مدہ نہیں ہوتے۔ ان کی مدہ ہونے کی یعنی ان پر آواز کب کھینچی جائے گی، آواز کو کب طول دیا جائے گا، آواز کو کب لمبا کیا جائے گا، تو ان کی کچھ شرائط ہیں۔ یہ ہر جگہ پہ مدہ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں الف کب مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے جہاں بھی الف خالی ہوگا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ ہم نے حمزہ ساکن والے سبق میں پڑھا تھا کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کسی حرکت کو قبول نہیں کرتا۔ الف پر جب بھی کوئی حرکت آتی ہے تو وہ الف حمزہ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ حمزہ الف کی شکل میں ہوتا ہے، وہ الف نہیں ہوتا۔ تو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ جو خالی الف ہے اس سے پہلے کیا ہو؟ زبر ہو، یا الف ما قبل فتح، تو کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ الف سے پہلے زبر ہو۔ اب الف سے پہلے کیسے زبر ہو؟ جیسے ہمارے پاس با زبر با تھا، ایسے ہی تھا۔ اس کے بعد ہم نے اس کا دوسرا جو پڑھا تھا وہ با کھڑا زبر با تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ الف مدہ پہ آواز کو کیسے کھینچیں گے؟ الف ہے، الف سے پہلے یہاں پہ با ہے، با کے اوپر زبر ہے، تب الف مدہ ہوگا۔ اب ضروری نہیں ہے کہ یہاں پہ با ہی ہو، الف سے پہلے جو بھی لفظ ہو تو کیا ہوگا؟ آواز کھینچی جائے گی، آواز کھینچی جائے گی، حروف نہیں کھینچا جائے گا، ٹھیک ہے، آواز کھینچی جائے گی۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، آواز ایک الف کے برابر کھینچی جاتی ہے۔ با الف زبر با، سیم اسی کی طرح با کھڑا زبر با، با الف زبر با، ٹھیک ہے۔ الف کب مدہ ہوتا ہے؟ الف سے پہلے جب زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، یا الف ما قبل فتح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے ہے واو۔ اب واو بھی ہمیشہ مدہ نہیں ہوتا۔ واو کی مدہ ہونے کے لیے کیا شرط ہے؟ کہ واو پہلے ساکن ہو، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی حرف کب ساکن ہوتا ہے؟ جزم کی کہانی میں ہم نے پڑھا تھا، وہ جو میم گرا تھا، میم زخمی ہوا تھا، اس کی ٹوپی ٹیڑھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو واو کا زخمی ہونا، واو کا ساکن ہونا لازمی ہے۔
جب وہ ساکن ہوگا تو ہم اس سے پہلے حرف کو دیکھیں گے. زخمی حرف جو ہوتا ہے اس کا پچھلا حرف مدد کرتا ہے نا, تو جو حرف اس کی مدد کر رہا ہے, جو دوست اس کی مدد کر رہا ہے, اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس اگر پیش ہے تو واو مدہ ہوگا. ٹھیک ہے, واو خود زخمی ہے, واو کی مدد کرے گا پچھلا دوست. تو ہم دیکھیں گے کہ پیچھے اس کا دوست جو مدد کر رہا ہے اس کے پاس زبر ہے, زیر ہے, پیش ہے, کیا ہے؟ اگر اس کے پاس زبر ہے تو واو مدہ ہو جائے گا. واو کیا ہو جائے گا؟ مدہ ہو جائے گا. تو کیا ہوگا؟ واو ساکن سے پہلے پیش ہو یا واو ما قبل دما. واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے. اس واو مدہ کی وجہ سے اب با پیش بو پہلے تھا تو اب ہو گیا با واو پیش بو. آواز ایک الف کے برابر کھینچی گئی. اس کے بعد ہمارے پاس ہے یا مدہ. ٹھیک ہے, یا کب مدہ ہوتا ہے؟ اسی طرح سے یا بھی ہمیشہ مدہ نہیں ہوتا. یا کے مدہ ہونے کے لیے بھی ضروری ہے کہ یا خود زخمی ہو. اب یا جب زخمی ہوگا تو اس کی مدد کرے گا کون سا دوست؟ اس کا پیچھے والا دوست. زخمی حرف کی ہمیشہ اس کا پیچھے والا دوست مدد کرتا ہے. اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے پیچھے اس کا دوست یا کا با ہے. اب با کا دوست جو یا ہے تو اس کے پاس جب یا ساکن ہوگا تو اس سے پچھلے دوست کو ہم دیکھیں گے جو اس کی مدد کر رہا ہے اس کے پاس کیا ہے. اس کے پاس زیر کی آواز ہے اگر تو پھر یا مدہ ہوگا. یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا. یا ساکن ما قبل کسرہ تو یا مدہ ہو جائے گا. سمجھ آئیے؟ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. الف واو یا. حروف مدہ کتنی ہیں؟ 3. الف واو یا. الف واو یا ہمیشہ مدہ نہیں ہوتے. الف واو یا ہمیشہ مدہ نہیں ہوتے. ان کے مدہ ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں. الف کے مدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ الف سے پہلے جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو. وہ با ہے, تا ہے, سا ہے, جیم ہے, جو بھی ہے, الف سے لے کر یہاں تک جو بھی اس سے پیچھے ہے اس کے اوپر زبر ہو, فتح ہو. واو کے مدہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ واو خود ساکن ہو. واو خود ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو. واو ساکن سے پہلے والے حرف کے اوپر پیش ہو. ٹھیک ہے, اور یا ساکن ہو, یا ساکن سے پہلے زیر ہو تب یا مدہ ہوگا. اب دیکھیں یہاں پہ یا ساکن ہے, یا ساکن ہے, اس سے پہلے تا ہے, تا کے اوپر زبر ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ یا مدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا. یا یہاں پہ مدہ نہیں ہوگا. یا ساکن تو ہے لیکن یا ساکن سے پہلے جو دوست اس کی مدد کر رہا ہے اس کے پاس زیر نہیں ہے. یا ساکن سے پہلے زیر ہونا ضروری ہے. اسی طرح سے اب واؤ, یہاں پہ دیکھیں واؤ ساکن, ہم نے کہا ہے کہ واؤ کے مدہ ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ساکن ہو. واؤ ساکن ہو گیا. اب واؤ ساکن سے پہلے یہاں پہ اگر آ جاتی ہے زبر تو واؤ مدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیونکہ واؤ کے مدہ ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ واؤ خود ساکن ہو اور اس سے پہلے جو لفظ ہے اس کے اوپر پیش ہو. ٹھیک ہے, واؤ کی طرح والی حرکت ہو, ایسے جو واؤ کے ساتھ جو ملتی جلتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے یہ دیکھیں کھڑی حرکات اور حروف مدہ دونوں کے پڑھنے کا ایک ہی طریقہ ہے. دونوں کو کیا کرتے ہیں؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. دونوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیں جہاں یہاں پہ کھڑا زبر جو ہے, اگر ہم ان کو اس طرح سے کہیں تو کھڑا زبر جو ہوگا وہ کس کے برابر ہوگا؟ الف مدہ کی. کس کے برابر ہوگا؟ الف مدہ کی. اسی طرح سے دیکھیں با کھڑا زبر با, با الف زبر با, دونوں ایک ہی طرح سے پڑھے جاتے ہیں. اس کے بعد ہم کھڑا زیر کو دیکھتے ہیں.
खड़ा जेर, खड़ा जेर जो होता है वो किसके बराबर होगा? या मदा के, या मदा के, ठीक है, या मदा के। कैसे? अब देखें, बा खड़ा जेर बी, एक अलिफ के बराबर आवाज खींचनी हुई। इसी तरह से बा या जेर बी, पढ़ने का तरीका दोनों का एक जैसा हो गया। उसके बाद उल्टा पेश को हम देखें, जो हम पीछे वाले सबक में पढ़ के आए। उल्टा पेश, ठीक है, तो उल्टा पेश किसके बराबर हो जाएगा रूफे मदा में से? वाओ मदा। किसके बराबर होगा? वाओ मदा की। कैसे? देखें, बा उल्टा पेश बू, तो बा वाओ पेश बू, दोनों की आवाज एक जैसी है। बा पेश बू, बा वाओ पेश बू, इन दोनों की नहीं मिलती, लेकिन बा उल्टा पेश बू, बा वाओ पेश बू, इन दोनों की मिलती है, दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और खड़ी हरकत का दूसरा नाम क्या है? खड़ा जबर को कहते हैं अलिफ अल मदियतुस सगीरा, खड़ा जेर को कहते हैं या अल मदियतुस सगीरा, और उल्टा पेश को कहते हैं वाओ अल मदियतुस सगीरा। इनका जो दूसरा नाम है अलिफ अल मदियतुस सगीरा, या अल मदियतुस सगीरा, वाओ अल मदियतुस सगीरा, ठीक है। और ये हरूफे मदा के इस तरह से इक्वल होते हैं, यानी दोनों एक ही तरह से पढ़े जाते हैं, ठीक है। अब इनकी कुछ मिसालें देखते हैं। ये क्या है? फा, फा के नीचे क्या है? जेर, और आगे या क्या है? साकिन। या क्या हो गया? या साकिन। या साकिन से पहले क्या है? जेर, तो यहाँ पे या क्या हो जाएगा? मद्दा। या क्या हो जाएगा? मद्दा। तो क्या होगा? फा जेर थी जहाँ पे था, तो यहाँ पे आवाज इसके साथ हरूफे मद्दा है, इस हरूफे मद्दा की वजह से इस फा की आवाज खींचनी होगी। आपने ये बात याद रखनी है कि जो हरूफे मद्दा है आवाज उनकी नहीं खींचनी होती, जो उनके साथ पीछे उनका साथी होता है ना, जो उनको साथ चला रहा होता है, जो उनको उठा रहा होता है, आवाज उसकी खींचनी होती है। अब या की मदद फा कह रहा है, तो यहाँ या की आवाज नहीं, फा की आवाज एक अलिफ के बराबर खींचनी होगी। फा या जेर फी। और इसी तरह से देखें, वफी, वाओ जबर व, फा या जेर फी, वफी, यहाँ साकिन से पहले जेर आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, फमाजा, क्या हो जाएगा? फमाजा। हमने फा की आवाज को नहीं खींचा, क्योंकि इसके ऊपर खड़ी जबर भी नहीं थी और इसके साथ हरूफे मदा भी नहीं था। इसके साथ हरूफे मदा अलिफ होता तो फिर हम इसकी आवाज खींचते, या इसके पास खड़ा जबर होता फिर हम खींचते। इसके पास सिंपल जबर है तो फा जबर फा हो जाएगा। मीम मा, मीम की आवाज को हमने एक अलिफ के बराबर खींचा है, क्यों? क्योंकि मीम के ऊपर जबर है और आगे अलिफ है, यहाँ पे अलिफ मद्दा है, इस अलिफ मद्दा की वजह से मीम की आवाज एक अलिफ के बराबर खींचने होगी। उसके बाद जाल की आवाज को भी हमने खींचा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी अलिफ से पहले जबर है, अलिफ यहाँ पे मद्दा है, इस अलिफ मद्दा की वजह से जाल की आवाज को हमने खींचा है। तो फा की आवाज को हमने नहीं खींचा, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, वाओ साकिन है, वाओ साकिन से पहले क्या है? पेश। काफ के ऊपर क्या है? पेश। तो यहाँ पे वाओ क्या हो जाएगा? मद्दा। यहाँ पे हम कू नू पढ़े तो ठीक होगा? नहीं, यहाँ पे हमने नून की आवाज को भी एक अलिफ के बराबर खींचना है, काफ की आवाज को भी एक अलिफ के बराबर खींचना है। ये काफ जो जख्मी है, इस काफ की वाओ जो जख्मी है इसकी मदद करेगा ये इसका दोस्त काफ, और इसके दोस्त की आवाज एक अलिफ के बराबर खींची जाएगी, कू नू। और इसी तरह से आगे देखें, यकूनु। अब यकूनु,
या ज़बर या की आवाज को हमने नहीं खींचा। क्यों? क्योंकि इसके पास सीधी सी एक ज़बर है, ज़बर की आवाज को नहीं खींचा जाता। या ज़बर या, इसके ऊपर खड़ा ज़बर होती तो हम इसकी आवाज को खींच लेते, या इसके साथ अलीफ होता तो फिर हम इसकी आवाज को खींच लेते। अब आगे काफ वाव पेश कू, वाव साकिन है, वाव साकिन से पहले पेश है। यहाँ पे हमने काफ की आवाज को खींचा है। क्यों? क्योंकि काफ के साथ वाव मद्दा है। अगर यहाँ पे वाव मद्दा ना होता तो हम काफ पेश कू सिंपल पढ़ लेते, लेकिन यहाँ पे वाव मद्दा है, इसके साथ वाव साकिन से पहले पेश है, वाव यहाँ पे हो जाएगा मद्दा। यकूनो आवाज काफ की एक अलिफ के बराबर खींचनी होगी। अब आगे देखिए, ये एक लफ्ज है मा व ज़ी नु हु। अब यहाँ पे देखें, मा व ज़ी नु हु, मा व ज़ी नु हु। यहाँ पे हमने मीम की आवाज को सिंपल हमने मा किया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर खड़ा जबर भी नहीं थी और इसके साथ अलिफ मद्दा भी नहीं था जबर के लिए, और तो हमने इसको सिंपल पढ़ लिया। आगे अलिफ से पहले यहाँ पे जबर था तो हमने वाव की आवाज को एक अलिफ के बराबर खींच लिया। देखिए, मीम के ऊपर भी जबर है, वाव के ऊपर भी जबर है, लेकिन हमने मीम की आवाज को लंबा नहीं किया, वाव की आवाज को एक अलिफ के बराबर क्यों लंबा किया है? क्योंकि इसके साथ अलिफ मद्दा। कैसे पता चला अलिफ मद्दा है? अभी हमने पढ़ा है कि जब भी अलिफ से पहले जबर होगी तो अलिफ मद्दा होगा। यहाँ भी अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा है। उसके बाद आगे जी, हमने जी की आवाज को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ा है। तो यहाँ पे क्यों खींचा है? क्योंकि हमारे पास ये या है, या साकिन से पहले जेर है, तो हम यहाँ पढ़ के आए हैं कि या साकिन से पहले जहाँ भी जेर होगी या मद्दा हो जाएगा, आवाज एक अलिफ के बराबर खींची जाएगी। तो यहाँ या मद्दा है, जी लू। यहाँ पे नून के ऊपर पेश है, नून की आवाज को हमने जल्दी से पढ़ा है। हा की आवाज को हमने खींचा है क्योंकि इसके ऊपर उल्टा पेश है, तो खड़ी हरकत को भी एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ती हैं। ये उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर है। तो हमने इसी तरह से, जैसे हमने वाव मद्दा को पढ़ा था, इसी तरह से इसको पढ़ेंगे तो हो जाएगा मवाज़ीनुहु। आगे जो लफ्ज है उसमें शद भी आती है। यू सब बी रूकुम, युसब्बिरुकुम। युसब्बिरुकुम, यहाँ पे वाव तशदीद है, इसको जल्दी से पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले यहाँ पे रा के ऊपर पेश है, तो रा की आवाज हो जाएगी मोटी। युसब्बिरुकुम, युसब्बिरुकुम, ठीक है। अरूफे मद्दा कितने हैं? आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्या था? अरूफे मद्दा। अरूफे मद्दा कितनी है? 3। अलिफ वाव या। अलिफ वाव या हमेशा मद्दा नहीं होते, इनके लिए शर्त है अलिफ से पहले जबर हो, वाव साकिन से पहले पेश हो, या साकिन से पहले जेर हो, तब ये मद्दा होते हैं और इनकी आवाज एक अलिफ के बराबर खींची जाती है। और यहाँ पे खड़ा जबर जो होता है वो अलिफ मद्दा के बराबर होता है, खड़ा जेर या मद्दा के बराबर होता है, और उल्टा पेश वाव मद्दा के बराबर होता है। और खड़ी हरकत के जो दूसरे नाम है वो खड़ा जबर को अलिफ अल मदियतुस सगीरा, खड़ा जेर को या अल मदियतुस सगीरा, और उल्टा पेश को वाव अल मदियतुस सगीरा कहते हैं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा सबक है वो आज खत्म हो जाता है। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे अरूफे लीन के बारे में, या कल हम पढ़ेंगे आगे मादे फरी के बारे में। ये जो होती है ये मादे असली है,
खड़ी हरकत पे हरूफ मदा पे जो मद हो रही है, एक अलिफ के बराबर जो आवाज़ हम खींच रहे हैं, ये मद असली है। तो इंशाल्लाह अगले सबक में हम मद फरी के बारे में पढ़ेंगे कि एक अलिफ से ज़्यादा भी किसी हरूफ को खींच सकते हैं, अगर खींच सकते हैं तो कहाँ पर खींच सकते हैं और उसका कायदा क्या है, इंशाल्लाह अगले सबक में हम पढ़ेंगे।